देहो गेह जो किछु मोरा अर्पिलु त्वापदे नंदा किशोरा मानस देहो गेहो जो किछु मोरा अर्पिलु त्वापदे नंदा किशोरा संपादेवी पादे जीवाने मराने संपादेवी पादे जीवाने मराने दाय मम गेला तुआ उपदवराने दाय मम गेला तुआ उपदवराने मानस देह गेह जो किछु मोरा अर्पिनु त्वापदे नंदा किशोरा मारो विराग होवी जो इच्छा तुम्हारा मारो विराग होवी जो इच्छा तुम्हारा नित्य दशा प्रति त्वायाधिकारा नित्य दशा प्रति त्वायाधिकारा मानस देह गेह जो किछु मोरा अर्पिनु त्वापदे नंदा किशोरा जन्मावो विमोरे इच्छा ज्योति तोरा जन्माओ विमोरे इच्छा ज्योति तोरा भक्त गृहे जानी जन्म हो मोरा भक्त गृहे जनी जन्म हो मोरा मानस देह गेह जो किछु मोरा अर्पिनु त्वापदे नंदा किशोरा कीड़ा जन्म यथा तुआ दासा कीट जन्म यथा तुआ दासा बहिर्मुख जन्मे जन्मे नहीं आशा बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आशा मानस देहा गेह जो किछु मोरा अर्पिनु त्वापदे नंदा किशोरा मुक्ति मुक्ति स्पृहा
विहीना जे भक्ता भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जे भक्ता लाभायिते तको संग अनुरक्त लाभायिते ताको संग अनुरक्त मानस देहाग्यो जो किछु मोरा अर्पेनु तुआपदे नंद किशोरा जना का जनानी दैता तनाया जना का जनानी दैता तनाया प्रभु गुरु पति तुहु सर्वमाया प्रभु गुरु पति तुहु सर्वमाया मानस देह गेह जो किछु मोरा अर्पेनु तुआपदे नंद किशोरा बकति विनोदा कहे सुन काना विनोदा सेवा का कहे सुन काना राधा नाथा तू अमारो पराना राधा नाथा सु हमारा पराना राधा नाथा तू हमारा पराना मानस देहा गेहो जो किछु मोरा अर्पेनु तुआपदे नंद किशोरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलास्व आत्मन् नित्यप्रिये पतिसुताद्यखिरार्तिदैकिं तन्न प्रसीद परमेश्वरमास्मचिन्त्या आसामृतां त्वयि चिरादरवन्दनेत्रा अनाराध्य राधा पदाम्भोजरेणुम् अनाश्रित्य बृन्दाटवीं तत्पदाङ्कम् असम्भाष्य तद्भावगम्भीरचित्तान् कुतः श्याम सिन्धो रसस्यावगाहः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
హరే రామ 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 హరే హరే. రాధా శ్యామ సుందర రాధా శ్యామ సుందర రాధా శ్యామ సుందర రాధా శ్యామ సుందర. జయ రాధే జయ రాధే జయ రాధే జయ శ్రీ राधे. ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल. प्रिया భక్తులందరికీ సాయంకాల వందనం. శ్రీ నరహరి చక్రవర్తి ఠాకూర్ విరచిత భక్తి రత్నాకరం దాసతరంగం. ఈ అధ్యాయంలో శ్రీమన్ మహాప్రభు బాల్యలీలన్నీ శ్యామ్ ఠాకూర్ల వారు నరోత్తమ శ్రీనివాస్ రామచంద్ర కవిరాజుల వారికి చెబుతూ ఉన్న విషయాన్ని మనం శ్రవణం చేస్తూ ఉన్నాం. నిన్న విశ్వరూపుని యొక్క సన్యాస విషయాన్ని చెప్పి ఈశాన్ ఠాకూర్ వారు చాలా కలత చెందారు. ఆ విషయాన్ని నరహరి చక్రవర్తి ఠాకూర్ వారు ఈ గ్రంథంలో చెబుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు నిమా యొక్క చూడాకరణం, యజ్ఞోపవేత ధారణం, చెవులు కుట్టుట, యజ్ఞోపవేత ధారణము చేయుట. యథా సచీ ప్రతి కహే మిశ్ర పురందర్ చూడా కర్మయోగ్యో హైలన విశ్వంబర్. एक कही दुहे वेद विहित विधानी कोरिल पुत्रेर चोड़ा कर्म ये खानी. సచీదేవి తో జగన్నాథ మిశ్రుల వారు అంటున్నారు, పిల్లవానికి 8 ఏళ్ళు వచ్చేస్తూ ఉన్నాయి, చెవులు పోగులు కుట్టించాలి, యుగ్గ వయసు వచ్చేసింది అని ఇద్దరు మాట్లాడుకొని ఒక శుభముహూర్తాన్ని నిర్ణయించుకున్నవారై ఇప్పుడు తెలుసుకొని తద్వారా ఆ విధంగా వేద విహిత విధానంలో ఏదో ఇవన్నీ కూడా కర్మకాండకు సంబంధించిన విషయాలు. వెళ్ళి మేము అన్ని గుళ్ళు చేసేస్తాము అంటే అన్నీ కుదరవండి. అది ఇళ్లలో చేసుకునేవి కొన్ని ఉంటాయి, వేదవిహితంగా బ్రాహ్మణ ద్వారానే జరగాల్సినవి కొన్ని ఉంటాయి. కేవలము సాధువులు పరమార్థ కార్యాన్ని మాత్రమే చేయాలి, చెప్పాలి.
వినాలి. శుభకర్మలు, కర్మకాండకు సంబంధించినవన్నింటినీ కూడా దానికి ఒక ప్రక్రియ, విధానము, మంత్రములు, విధానం అన్నీ ఉంటాయి. ఆ విధంగా బ్రాహ్మణుల్ని, పురోహితుడిని రావించుకొని చేసుకోవాలి. వేద విధానానుసారం పుట్టిన యొక్క చూడాకర్మం, చూపుగులు కుట్టుట అనే కార్యక్రమం ఈ పలానా చోట కూర్చొని ఇక్కడ చేశారు అన్న విషయాన్ని ఇషాన్ ఠాకూర్ గారు చెబుతూ ఉన్నారు శ్రీనివాస్ నరోత్తమ్ వారికి. ఆ విషయాన్ని నరహర చక్రవర్తి ఠాకూర్ గారు గానంలో చెబుతూ, ఆసికి ఆనందమయీ లోకగతి అతిశయీ శోభామయీ సచీర భవనే समार परान चूढ़ा निमाय चांदेरो छोड़ा कर्मादि अपूर्व सुभक्षणे दिव्य अस्त्र अलंकारे सजाइया संबरे बसाइया दिव्यासन परी जे वेद विहितवार लोक रीति जे प्रकार तहा मिश्र करे यत्न करी आसिया नापित आर्यो साधये से निज कार्यो कन्नमूले पीतसूत्र दिते नारीगण जय करे के ना जयध्वनि करे व्यापिल मंगल पृथ्वी ते विप्रे करे वेद पाठ वर्णये कवित्व भाट मादक विविध वाद्यवाय नाचये नर्तक जतो नरहरि कहे कतो गाय के निर्मल यश गाय. చూడండి, आज की आनंदमय लोकगति अतिशय स्वभावमय सचीर भवनी. సచీ భవనం శోభామయమైపోయిందిట. ఎలాగా? ఎంతమంది బంధువు బాంధవులు, ఇరుగు పొరుగు వారందరూ వచ్చారు. ఎంతో ఆనందమయంగా ఆ గృహము విరాజులుతున్నది. सबार परान जुड़ा निमाय चंदेर चूड़ा कर्मादि अपूर्व सुभक्षणे సమార పరాన జుడా. వాళ్ళ ప్రాణములన్నీ కూడాను నిమాయితోనే కలిసి మెలిసి ఉన్నాయిట, పెనవేసుకొని ఉన్నాయి. వాళ్ళందరి యొక్క ప్రాణస్వరూపుడు నిమాయి. నగరవాసులు, బంధుబాంధవులు, ఇరుగు పొరుగువారు అందరూ కూడా నిమాయి ప్రాణం, వాళ్ళ ప్రాణము నిమాయితో పెనవేసుకొని ఉన్నదిట. నిమాయి చాందేరు చుడా. ఎందుకు కారణంగా వాళ్ళందరూ వచ్చారు. నిమాయి చాందని యొక్క, చంద్రుని యొక్క చూడాకరణం
అపూర్వ శుభక్షణి. ఒక శుభ ముహూర్తం నాడు ఆ చుడాకరణ సందర్భంగా వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడికి ఎత్తించారు. దివ్యమైన వస్త్రాలన్నీ కూడాను అలంకారములతో విశ్వంభరుని సజ్జితుడయ్యాడు. ఒక దివ్యమైన ఆసనం మీద ఆయన్ని కూర్చోబెట్టారు, పవిత్రమైన ఆసనం మీద ఆయన్ని కూర్చోబెట్టారు. जे वेद विहित आर लोकरीति जे प्रकार तहा मिश्र करे यत्न करी. ఈ రెండింటినీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటి వేద విహితంగా అక్కడ చేయడం జరుగుతోంది ఆ శుభకార్యం. రెండు లోకరీతి. లోకరీతి అంటే అర్థం ఏమిటి? లోకాచారం అన్నమాట. ఏ ప్రదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా ఉందో. వివాహం ఉందనుకోండి, వివిధ రాష్ట్రాల్లో వివిధమైన పద్ధతులు ఉంటాయి. వంగదేశం వారు ఉన్నారనుకోండి, మంగళసూత్రం ఉండదు వారికి. చేతికి గాజులు, శంఖం గాజులు వేసుకుంటారు. అదేమిటి శంఖం గాజులు వేసుకోవడం ఏమిటి? ఇది పవిత్రము అపవిత్రము ఇలా అనడానికి వీళ్ళు, ఇది లోక రీతి. ఇది ఆ ప్రదేశము ప్రకారం అన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ దేశపు ఆచారమని, అలవాట్లని, ఆహారాన్ని మనం నిందించడానికి వీల్లేదు. భగవంతుడు ఏర్పాటు చేశాడు అవన్నీ. ఇది మనుషుల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్న ఆ రకమైన ఏర్పాటు అంతా కూడాను అలా అనాదిగా వస్తూ ఉన్నది. అక్కడ అలా ఎందుకు జరుగుతుందండి అని ప్రశ్నించే అధికారం లేదు. కాబట్టి లోకరీతిని, లోకరీతి అంటే లోక ఆచారం ప్రకారం అని చెప్పి వేదాన్ని విస్మరించకూడదు. కొన్ని కార్యక్రమాలు లోకరీతిని జరిగిపోతూ ఉంటాయి, చేస్తూ ఉంటారు. అదేదో కొన్ని అనుష్ఠానం అయితే నాకు నేను చెప్పలేను, అవి అలా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆయా కార్యక్రమాలు అక్కడ అలా చూస్తే ఇలాగ ఆ విధమైన పిండి వంటలు వండము, లేకపోతే ఆ రకమైన పండక్కి ఆ రకమైన నివేదనలు చేయడము. అదే ఒకే పండుగ ఉందనుకోండి, మనం ఒకలా చేసుకుంటాం. అలానే బెంగాల్ దేశంలో దానికో పేరు వేరుగా ఉంటుంది, దాన్ని చేసే వేరుగా ఉంటుంది, అక్కడ విధానం వేరుగా ఉంటుంది. అక్కడ ఆ గృహప్రవేశం చేసేయడంలో ఎన్నో కలిసాలు పెట్టి ఏదో చదువుతారు, ఆ విధానం ఏదో ఉంటుంది. సరే, వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఏవో భోజనాలు ఉంటాయి అనుకోండి, అది సాధారణం. గృహప్రవేశం ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఒక పద్ధతి కనబడుతోంది, మనకు ఒక పద్ధతి కనబడుతుంది. కానీ మంత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి భేదభేదంగా చేయాల్సిందే. అయితే అందరూ అలా చేస్తున్నారా, మంత్రాలు వచ్చిందా లేదా, అవి ఆ జోలికి మనం వెళ్ళడానికి వెళ్ళలేదు. అందుకని ఇక్కడ రెండు పాటలు చెబుతున్నాడు. जे वेद विहित आर लोकरीति जे प्रकार. వేదంలో చెప్పబడింది ఎలా ఉన్నదో అదే కాకుండా లోకరీతి జే ప్రకార్, లోకాచారం ఏ విధంగా ఉందో, ఏ ప్రకారం ఉన్నదో ఆ ప్రకారం
তাহা মিশ্র করে యత్న করি. దాన్ని జగన్నాథమిశ్రుల వారు ఎక్కడా లోపం లేకుండా, శాస్త్రలోపం లేకుండా, వ్యవహార లోపం లేకుండా అనుష్ఠానాన్ని చాలా ప్రయత్నపూర్వకంగా చేయడం జరిగిందిట. ఆసియా నాపితో ఆర్యో సాధయే జే నిజ కార్యో కన్నములే పీత సూత్రదితే. నాపితుడు వచ్చాడండి. నాపితుడు అంటే ఎవరు? విశ్వబ్రాహ్మణుడు. విశ్వబ్రాహ్మణుడు మంగళాయన వచ్చారు. మాంగళికమైన కార్యం. మంగళాయన చాకలి పవిత్రులు వాళ్ళు ఆ కార్యం విషయంలో. ఎందుకంటే మన్ని పవిత్రం చేసి వెళ్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళకి అపవిత్ర దోషం రాదు. మన ముట్టు వస్త్రాలన్నీ వాళ్ళు వెళ్ళి ఉతికి పట్టుకొస్తారు. స్నానం చేయరని కాదు అక్కడ అర్థం, చేస్తారు. కానీ నీ కులమునికి ఒక నియమం, ఆ కులానికి ఒక నియమం ఉంటుంది. భక్తి చేయడంలో, భగవన్నామం చేయడంలో అందరికీ ఒకటే పద్ధతి అయినప్పటికీ కూడాను కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. అలా చేయొచ్చు. అది బ్రాహ్మణుడికి కుదరదు. బ్రాహ్మణ యొక్క విధానం వేరు. అది బ్రాహ్మణుడు చేసే తప్పు. 4 ఇంట్లలోంచి బట్టలు తీసుకొచ్చి చాకలావిడే బట్టలు ఉతుకుతుంది. అందరిని తీసుకొచ్చి నేను రోజు మడి కట్టుకొని వంట చేస్తాను, లేకపోతే నేను కుదరదు. అవన్నీ చేసేసిన తర్వాత స్నానం చేస్తుంది, ఏదో చేసుకుంటుంది. తాను జపం చేసుకోవచ్చు. మంత్రం పుచ్చుకుని గురువు నుండి ఆశ్రయించి భక్తి చేయడానికి, ఆవిడ నామం చేయడానికి అధికారం ఉంది. నామం చేస్తుంది. ఆ బట్టలు ఉతుకుతూ నామం చేస్తుంది. ఆవిడ అలాగే తెలుస్తుంది. నేను బ్రాహ్మణుడు అలా చేస్తానంటే కుదరదు. నా పిల్లలు అందుకనే మాంగళిక కార్యం చేస్తాడు కాబట్టి మంగళాయన అన్నారు. వచ్చాడు ఆయన, పిల్లవానికి క్షౌరం చేశారు. చెవుల్లో రంధ్రం అది చేసి ఏదో పీత సూత్రంట, అది పసుపటి ఏదో సూత్రాన్ని బంగారపు ఆ యొక్క తీగని చుట్టడం ఏదో చేస్తారు. అది చేయడం జరిగింది. నారీగను జయకారే కేనా జయధ్వని కొరే. అది జరిగేటప్పుడు స్త్రీలందరూ కూడాను జయధ్వని ఇచ్చారట. జయధ్వని ఇవ్వకుండా ఎవరుంటారు అంటే, జయధ్వని ఇవ్వడంలో అర్థం ఏమిటి అంటే, ఆనందాన్ని పొందకుండాను, ఆనందాన్ని వ్యక్తపరచకుండా ఎవరుంటారు? వ్యాపిలో మంగళ పృథివీతే. వాళ్ళ ద్వైధ్వనితో మంగళమంతయు కూడాను, లోకమంతా కూడాను మంగళం వ్యాపించిందిట. నా ఇంట్లో పిల్లవాడికి ఏదైనా చేస్తూ ఉంటే నాకు సుఖం, మన బంధుబాంధవులకు ఆనందం, మాకు ఆనందం, తెలిసిన వాళ్ళకి ఆనందం. కానీ భగవద్ విషయంలో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఎందుకు చెప్పడం జరుగుతోంది అంటే, అది లౌకికంగా కనపడుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడాను, ఇది భగవద్ విషయానికి సంబంధించి ఏది చేసినప్పటికీ కూడాను అది అలౌకికం కాబట్టి అది ఆనందాన్ని కలగజేస్తుంది అందరికీ కూడా. అది లీల కాబట్టి. కాబట్టి మహాప్రభు కృష్ణుని యొక్క విషయంలో, రాముని యొక్క విషయంలో, మహాప్రభు విషయంలో మనము వాళ్ళ
లీలల్ని మనం శ్రవణం చేస్తూ ఉన్నాం. అవి లోకమంగళాన్ని కలుగజేస్తాయి. అసలు లోకానికి మంగళం చేయడం గురించే ఆయన అవతరించి ఆ లీలని గావిస్తూ ఉన్నారు. ఆయన ప్రకటవుతూ ఉన్నారు. ఆయన నామాన్ని, ఆయన రూపాన్ని, ఆయన లీలన్ని, ఆయన గుణాన్ని, ఆయన ధామాన్ని లోకంలో నిత్యం చేసి వెళ్ళిపోవడానికే, అంటే చేయడానికే ఆయన వస్తారు. ఆయన ఉన్నప్పటికీ కూడాను భక్తులైన వ్యక్తులకు దర్శనమిస్తారు. అందరికీ కూడాను ధామ రూపంలోనూ, నామరూపంలోనూ, ఆ గుణాల రూపాల్లోనూ, ఆ లీలలోని గ్రంథాల రూపంలోనూ ఆయన ఇక్కడ ఉండి వెళ్ళిపోతారు. భగవంతుడు వెళ్ళిపోతూ నేను గ్రంథ రూపంలో భారత రూపంలో ఉన్నాను అని చెప్పారు ఆయన. అదే ఆయన చేసిన లీల చేసిన ధామం ఇక్కడ నిత్యము వెలసెల్లుతూ ఉన్నది. అదండి, మనం అక్కడికి వెళితే ఆ లీలని శ్రవణం చేస్తే మనకు మంగళం కలుగుతూ ఉన్నది. అందుకని మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం. ఇవేమీ మన ఇళ్లలో చేసినవే కదా అండి, ఇందులో ఏమున్నది అనే దాని గురించి కాదు. భగవద్ విషయమైంది కాబట్టి ఇది మనకు మంగళాన్ని కలుగజేస్తుంది కాబట్టి మనం వాటిని శ్రవణం చేస్తూ ఉన్నాం. ఎప్పుడు నిత్యనూతనమైంది కాబట్టి మన ఆల్బమ్, ఆ పెళ్లి ఆల్బము ఇంకోటో ఒకసారి చూస్తాం, 2 సార్లు చూస్తాం, వేలాది రూపాయలు దాన్ని ఖర్చు పెట్టి ఎవరైనా వచ్చి చూపిస్తాం. మళ్ళీ మనకే పెద్దగా అది ఇంట్రెస్ట్ అనిపించదు. ఇంత పెద్ద ఆల్బములు కనపడుతూ ఉంటాయి అక్కడ, ఆల్బమ్లో ఉంటూ ఉంటాయి. దానికి 1 లక్ష రూపాయలు, 2 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఉంటారు ఆ ఫోటోలకి, వీడియోలకి. అవి ఎవరికి మనకు వస్తాయండి? ఎవరికి మంగళాన్ని కలగజేస్తాయి? పెళ్ళి పెటాకులు అయిపోతే అసలు పనికిరావు. కాబట్టి అనిత్యమైనది మనదంతా. విప్రులందరూ కూడాను వేదపట్నం చేస్తున్నారటండి. బట్టలు అంటే బట్టకారులు, బంది బాగుదులు, బట్టలు వాళ్ళు వర్ణన చేస్తూ ఉన్నారు. మరి వాదకులు వాద్యాలు వాయిస్తూ ఉన్నారు, గాయకులు గానం చేస్తూ ఉన్నారు, కొందరు నృత్యం చేస్తూ ఉన్నారు. గాయకులు యశస్సుని గానం చేస్తూ ఉన్నారు. నరహర చక్రవర్తి వాళ్ళు అన్నవారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెబుతూ ఉన్నాడు ఆయన అని కీర్తిస్తూ ఉన్నాడండి. చిదానందమయ ప్రభు లోకవత్తు లీలా కన్న భేద నా కొరితే ఛద్రస్య దేఖిలా नापी तो देखिया मने पायल विस्मय प्रभु इच्छा मते कारे किछु नाही कय श्री जीव संदर्भे जय सब विचारिलो नरहरि आज्ञा पाया आनंद करिलो చూడండి, చిదానందమయ ప్రభు లోకవత్తు లీలా. భగవంతుని యొక్క స్వరూపం చిదానందమయం. భగవంతుడికి చాలా రూపాలు ఉంటే ఉండొచ్చు, అనంత రూపములు ఆయన, అనంత రూపాయ అని చెప్తూ ఉంటాం.
ఆయన ఎన్ని రూపములు ఎత్తినప్పటికీ కూడాను స్వరూపం మటుకు ఒకటే. ఏమిటది ఈ స్వరూపం? సత్తు చిత్తు ఆనందం. సర్వ అవతారములు కానీ ఏవి కానీ ఆయన భగవంతునివి వివిధ రూపాలు ఎత్తితే అవ్వచ్చు. విభిన్న కారణాల సందర్భంగా విభిన్న సందర్భాల్లో ధర్మ సంరక్షణం చేయడం గురించి, సాధు సంరక్షణము, దుష్ట సంహారం చేయడం గురించో లేకపోతే ఇంకేదైనా కారణం చేతనో భగవంతుడు అవతరించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా 3. ఎన్ని అవతారములు ఎత్తినప్పుడు కూడా, ఏ రూపాలను ఎత్తినప్పటికీ కూడా ఆయన స్వరూపం మటుకు మారదు, ఒకటే. ఏమిటా స్వరూపం? సచ్చిదానంద రూపాయ. సత్తు చిత్తు ఆనంద రూపం అన్నమాట. చిత్ అంటే జ్ఞానము, ఆనందము, సత్తు సత్యం, అది ఆయన స్వరూపం. అచ్చిదానందమయునైన ప్రభువు లోకవత్తు లీల. లోకంలో అందరి పిల్లలకి కూడా ఏ విధంగా చేయడం జరుగుతుందో ఉంటారో ఆ విధంగా ఆయన అక్కడ లీల చేస్తూ ఉన్నారు. లోకవత్ ఈ విషయం భాగవతంలో కూడాను శ్రీకృష్ణ భగవానుడు లోకవత్తు లీల చేశాడు. అందరు బాలకులు ఎలా ఉంటారో అలానే ఆయన లీల గావించాడు. నర రూపాన్ని ధరించి. కన్నబెదు నా కొరితే చద్రసే దికిలా. ఆయన మంగళాయన వచ్చి ఏం చేయాలి? ఛిద్రం చేయాలి. ఛిద్రం చేయకుండానే ఛిద్రం ఉందిట చెవులకి ఆయనకి. పిల్లవాడికి ఛిద్రం ఎలా ఉంటుంది అక్కడ? చంటి పిల్లవాడికి, 8 ఏళ్ల పిల్లవాడికి ఛిద్రం లేకుండా ఛిద్రం ఎలా ఉంటుంది? ఆయన నిత్యమైన రూపం కాబట్టి అది చూపిస్తున్నాడు అనమాట. చాలా విస్మయాన్ని పొందాడు. అదేంటి ఛిద్రం లేకుండా ఛిద్రం ఎలా కనబడుతోంది? ఛిద్రం వచ్చింది, నేను కుట్టేటప్పటికల్లా ఛిద్రం కనబడుతుంది నాకు అనుకున్నాడు ఆయన. కానీ మహాప్రభు ఇచ్చానుసారం ఆయన ఇంకేం చెప్పలేకపోయాడు. ఇంకేమీ మౌనంగా ఉండిపోయాట. విషయాన్ని జీవకోశాంపదుల వారు భక్తి సందర్భంలో ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది అంటున్నారు నరహరి చక్రవర్తి ఠాకూర్ వారు. విషయాన్ని మళ్ళా కీర్తనలో చెబుతూ నరహరి చక్రవర్తి ఠాకూర్ వారు, ఆజు నిరూపము గౌర చంద్ర చూడా వేద విహితో మంగళలోక బీడు భవనే శ్రీ నవద్వీప వధు బృందరీతి అతులు వేద దేతకి ఉల్లాస శ్రవణే భూసురు సమాజ భ్రాజత భూరి భాంగి వేదధ్వని సుమధుర హృది మోద బరంగ్ బనాయ్ సూతుమాగద వందీ రచై నవచరితాచై శ్రవణపథగత జగత చిత హరై వాదక మృదంగాది వాద్య ప్రభేద బణి దాధాధిలింగ్ ధిక్తక ధిన్నినా గాయత సుచంద గుణిగణ నటు
ఉదగట తైతి ఆయతిన్నన పులక కుల వలిత ఉత్సాహం మోయి మిశ్రవర వితరి బహుద్రవ్యో యాచక సకలితోషై నరహరి की बनब शोभा भूरी निरकी सूरगन मगन मगन जय जय सगन घोघय. అదండి ఆయన గానంలో చూస్తున్నారు ఏంటంటే ఆసు నిరూపమ గౌరచంద్ర చూడ వేద విహితో మంగళలోకు భీడు భవనీ. వేదంలో చెప్పబడిన ప్రకారం నిరుపమానముగా గౌరచంద్రుని యొక్క చూడాకరణం లీల జరిగిందిట. ఆ ఉత్సవం జరిగింది. దానికి ఎక్కడెక్కడి నుంచో జనులందరూ కూడాను ఆ భవనం నిండిపోయిందిట. ఆ మాంగళికమైన కృత్యాన్ని దర్శించడంతో ఆ భవనం అంతా కూడాను మంగళమయమై అయిపోయింది. నవద్వీప వధు బృందు రీతి అతుల్. నవద్వీప వధువులు పుణ్య స్త్రీలు ఎవరైతే ఉన్నారో పతివ్రత స్త్రీమణులు ఉలూధ్వని ఇచ్చారట. ఉలూలులు ధ్వని ఏదైతే వంగదేశంలో పలుకుతారో ఆ ఉలూధ్వని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది ఒక దేశం యొక్క ఆచారం. ఇది దేతకి ఉల్లాసు శ్రవణే. చాలా ఉల్లాసంతో వాళ్ళందరూ కూడా ఆనందంగా ఆ ఉలూధ్వనిని కీర్తించారు, గానం చేశారు. భూసురు సమాజ బ్రాజత భూరి భంగి వేదధ్వని. భూసుర సమాజ్ పండిత సమాజం అంతా కూడా అక్కడికి వచ్చారండి. విప్ర సమాజం, విప్రులందరూ కూడాను. బ్రాజత భూరి భంగి వేదధ్వని, వేదధ్వని చేస్తూ ఉన్నారంటే అందరూ కూడాను. ఏదో ఒకళ్ళనిద్దరిని పిలవడం కాదు, సమాజం అంతా అక్కడ దిగిపోయింది. సుమధుర హృది మోద బరాయ్. ఆ వేద మంత్రములతో సుమధురమైన ఆ వేద మంత్రములు ఏవైతే ఉన్నాయో, నిజంగా వేద మంత్రములు ఉచ్చారణ చేస్తూ ఉంటే ఎంతో ఏం అర్థం తెలియపోక్కర్లా, కానీ ఆ ఉచ్చారణ స్వరం ఏదైతే ఉన్నదో దివ్యమైనది. అది వేదం రూపంలోనే భగవంతుడు ఉన్నాడు కదా. అందుకని ఇతర భాషల కంటేనూ సంస్కృత భాషకు చాలా మాధుర్యంగా ఉంటుంది. అయితే వేదం కనుక ఉచ్చారణ విధంగా ఎవరైతే ఉచ్చరిస్తూ ఉంటారో చాలా వినసొంపుగా, చాలా మాధుర్యంగా, మధురంగా, ఎక్కడ కటువుగా అనిపించదు. ఇతరతర భాషల్లో ఎక్కడో అక్కడ కొంత కాఠిన్యం కనబడుతూ ఉంటుంది, కానీ సంస్కృతంలో ఎక్కడ కాఠిన్యం అనిపించదు. వినా శ్రవణ మధురంగా ఉంటుంది. శ్రవణ మంగళాన్ని కలగజేస్తుంది. వింటే చాలు, అర్థం అవ్వక్కర్లా. అంతటిది అదంతా కూడాను భగవంతుని యొక్క గుణగానం అందులో ఎంతో ఉంటాయి. అది అక్కడ ఇంకా ప్రాకృతమైన విషయం ఏది ఉండదు. అది ప్రతి అక్షరము కూడా దివ్యమైనది. అదేది ఎవరో తయారు చేసింది, రాసింది కాదు, శృతి అన్నమాట. ఒకరు వినడం నుండి ఇంకొకరికి వచ్చింది శిష్య పరంపరాగతంగా. నారాయణుడు నాభికమలం నుండి వచ్చిన బ్రహ్మగారుకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఆయనకి కలిగింపచేశాడు. ఆ స్పృహని కలగజేశాడు ఆయన. ఆ జ్ఞానాన్ని కలగజేయడానికి ఆయనకేమీ వేదాన్నంతా కూడా చెప్పడానికి ఆయన ఏమీ కొన్ని రోజులు అక్కర్లా. భగవంతుడు ఉత్తినే ఆ ధ్రువుడికి ఆ శంఖాన్ని ఇలా టచ్ చేయగానే ఆ ధ్రువుడు 5 సంవత్సరాల పిల్లవాడైన ధ్రువుడికి సంస్కృతం ద్వారా ఆయన స్తోత్రం చేశాడు. ఆయన ఓం తత్ప్రవిశ్యమ అని
భాగవతంలో వరుసగా ఆసుగా ఆయన్ని కీర్తించేశాడు. భగవంతుని కృప అంత గొప్పదనమాట. అంతటి జ్ఞానం ఆ పిల్లవాడికి ఎలా కలిగింది? ఆ సంస్కృత జ్ఞానం ఎక్కడ నేర్చుకున్నాడు? ఆ తత్వం ఎవరు చెప్పారు ఆయన గురించి? ఆయన గురించి అంత వయసులో ఏం విన్నాడు? కానీ ఎంతో తత్వాన్ని ఆయన ఒక్కొక్క శ్లోకంలో ఎంతో గంభీరమైన అర్థములతో కూడిన ఆ యొక్క పదములతో మరి ఆ స్తోత్రం చేశాడు ధ్రువుడు. కేవలము ఆ శంఖ స్పర్శ మాత్రం చేతనే. భగవంతుని కృప అలాంటిది. అంటే ఆ స్పర్శ కూడా అక్కర్లేదు, ఆయన అనుగ్రహం ఉంటే సరిగిపోతుంది. అందుకనే భగవంతుడికి 6 లక్షణాలు చెప్పబడ్డాయండి. పరాశర మహర్షి విష్ణు పురాణంలో భగవశబ్దం భగవంతుడు అని ఎవరు పడితే అని అనకూడదు మనం. అయితే ఇంద్రుడు, సూర్యుడు మొదలైన వాడికి సూర్య భగవానుడు అంటూ ఉంటాం. అది ఉపలక్షణంగా అంటూ ఉంటాం. అర్థం ఏంటంటే ఆ రకమైన శక్తి, భగవంతుని శక్తి వాళ్ళలో కూడాను కొంత అంశమాత్రంగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడాను భగవంతునికి అంశ కాబట్టి, అందరము అంశే. దేవతలు కూడాను ఆయన స్వరూపులు కాబట్టి, ఆయన ద్వారా నియుక్తులు కాబట్టి. కాబట్టి భగవంతుని యొక్క అంశగాడు భగవంతుని. ఇప్పుడు గంగాజలమని తీసుకొస్తే మనం కలిసల్లో తీసుకొచ్చుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఏమంటాం? గంగాజలమే అంటాం. అదేదో క్యాన్లో పట్టుకొచ్చుకుంటున్నాం, అది గంగాజలమే అంటాం. అంతప్ప కానీ నూతుల నీరు అనం కదా. గంగాజలం అక్కడ ఎలాగా ఉంటుంది నది రూపంలో, మనం కాస్త పట్టుకొచ్చుకుంటాం మన అనుష్ఠానం చేసుకోవడానికి, అది గంగాజలమే. రెండు ఒకటైనప్పటికి కూడాను గంగ నదికున్న పవిత్రత దీనికి ఉండదు, దాని అంశమే ఉండదు. దానికి అపవిత్రత అంటదు, నదికి అపవిత్ర అంటదు. అపవిత్ర అంటుందని చెప్పి నేను అపవిత్రావస్థలో అక్కడ స్నానం చేయకూడదు. మళ్ళా ఉదాహరణకి మీరు స్నానం చేసి మడిగట్టుకొని చక్కగా కమండలంలో ఓ చెంబులో పట్టుకొచ్చుకున్నారనుకోండి నీటిని, మీరు వచ్చేటప్పుడు అనుకోకుండా ఏ కాకో లేకపోతే ఏ కుక్కో ఆ మాంసం ముక్కను అక్కడ ఏదో రాయనుకున్నారు, ఆ దుంపడి కానిచేది అది ఎముక ముక్కను మీకు తెలియదు, కాలు పెట్టారనుకోండి, ఏదో కాలుకి ఏదో గుచ్చుకుంది అనుకుంటాం. మీరు అపవిత్రం అయిపోయారు, ఆ నీటికి రాను పనికిరావు. ఎందుకు పనికిరావండి? అవి పనికిరావు. గంగ నీళ్ళు పవిత్రం కదా అండి, గంగ నీళ్ళు పవిత్రమే. నువ్వైతే ఎప్పుడైతే పట్టుకొచ్చావో అవి పనికిరావు. ఇప్పుడు ఒక కుక్క ఉందనుకోండి, అదేదో కాలు జారిపోయి గొప్పన గంగలో పడిపోయింది అనుకోండి, చచ్చిపోయింది. కుక్క తేలుతోంది, ఎన్నో నీళ్లు కొట్టుకొస్తూ ఉంటాయి వరదల్లో చూడండి. ఎన్నో జంతువులు, 1, 2 జంతువులు. మొన్న కర్ణాటకలో ఎక్కడో వరదలు వచ్చినప్పుడు జంతువులు లక్షల కొలది వేల కొలది జంతువులు కొట్టుకెళ్ళిపోయాయి, చచ్చిపోయాయి. మరి ఆ నీళ్ళని అపవిత్రం అయిపోవాలిగా. అవో ఆ రేవులో చాకలోడు బతుకుతున్నాడు, ఈ రేవులో బ్రాహ్మణాయన స్నానం చేస్తున్నాడు, ఆ రేవులో ఇంకోటి చేస్తున్నాడు. వాడు చేస్తున్న తప్ప రైట్ పక్కన వదిలేయండి. నది పవిత్రమైన నదిని అపవిత్రం చేయకూడదు. మనం వెళ్ళి అపవిత్రమైన పరిస్థితి వస్తే మనకు అపచారం వస్తుంది. కుక్క స్నానం చేయకుండా వెళ్ళింది కదా అండి, మరి అపచారం కదని కుక్కకు ఉండదు అపవిచారం. ఇంకా నా జంతువు యొక్క లక్షణం అది కాదు.
అదేదో నీళ్లు తాగడానికి వెళ్ళింది, ఆ పాకుడు ఉంది తెలియలేదు, పుడుంగని పడిపోయింది, అది ఇంక పైకి రాలేకపోయింది, చనిపోయింది. మరి ఆ గంగ నీళ్ళు అపవిత్రం కదా అండి, అయిపోయాయి కదా అండి? అవ్వో, అది శాశ్వపవిత్రం. అలాగా మనందరం కానీ దేవతలు కానీ ఎవరైనా కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి. దేవతలు కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి. వాళ్ళందరూ భగవంతుడు కాదు, అందరం అంశమైనప్పటికీ కూడా భగవంతుని అంశం మనలో తక్కువ ఉంది, వాళ్ళలో ఎక్కువ ఉంది. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడాను పూర్ణుడు. పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణావశిష్యతే పూర్ణమాదాయ పూర్ణావశిష్యతే. పూర్ణమదం పూర్ణమిద పూర్ణాత్ పూర్వం పూర్ణం పూర్ణమాదాయ పూర్ణావశిష్యతే అని. పూర్వం పూర్ణుడు, ఇప్పుడు పూర్ణుడు, పూర్ణం నుండి పూర్ణమే మిగిలింది, ఎప్పుడు కూడా పూర్ణుడు. అంటే ఏంటి? ఎప్పుడూ పవిత్రుడు అనమాట, అపవిత్రత అనేది లేదు. భగవంతుడు ఒక కొన్ని నీళ్ళతో ఆయన నరసింహరూపంలో వచ్చాడు. ఆయన పూర్ణుడు కాడండి అనడానికి వీల్లేదు, ఆయన పూర్ణుడే. కానీ కొంత రసముతో వచ్చాడు అంతవరకు. అఖిల రసామృతమూర్తితో అక్కడ రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ భగవంతుడే నరసింహరూపంలో కొన్ని కళలతో వచ్చాడు. అనంతమాత్రమే సచ్చిదానందమూర్తి కాదని కాదు, పూర్ణుడు అపూర్ణుడని కూడా కాదు అర్థం. చంద్రుడు అష్టమి నాడు కనబడుతున్నాడు కాబట్టి ఆయనలో ఆ మిగతా భార్యలందరూ లేనివాడని కాదు అక్కడ అర్థం. ఆయన చంద్రుడితో అష్టమి నాడు ఒక భార్యతో ఉన్నాడు, 8 మంది భార్యలతోనే ఉన్నాడు కాబట్టి అంతవరకే దర్శనమిస్తూ ఉన్నాడు. మిగతా భార్యలందరూ ప్రస్తుతం అక్కడ లేరు అదనమాట. అలాగా అందులో అంశం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడాను భగవశబ్దవాచులుగా మామూలుగా పిలువబడతారు, ఉపలక్షణంగా పిలువబడతారు తప్ప కానీ, భగవస్వరూపులుగా పిలువబడతారు తప్ప కానీ భగవంతుడు కాదు. భగవంతుల్లో ఆ లక్షణాలన్నీ కూడాను ఏదైతే ఉండవలసిందో, భగవంతుల్లో చెప్పవలసిన ఏ జ్ఞానముని కానీ, శక్తి కానీ, బలము, వీర్యము, ఐశ్వర్యము, ఇంకా ఈ 6 లక్షణాలు కూడా ఆయనలో పూర్ణంగా ఉన్నాయి. ఇంకా ఆయన కంటే ఇంకెవరిలో లేవు. ఆ పూర్ణత్వం ఇంకెవరు లేదు కాబట్టి ఆయన భగవంతుడు. ఈ లక్షణములు ఉన్నవాడు పూర్ణముగా సమగ్రంగా ఉన్నవాడు కాబట్టి సమగ్రంగా అన్నీ సమగ్రంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన భగవంతు శబ్దవాచ్యుడయ్యాడు. అంతకంటే ఆ లక్షణాలు ఇంకెవరిలోనూ లేవు. అది శ్రీకృష్ణ భగవాన్లో సంపూర్ణంగా కనపడతాయి మనకి. భగవద్గీతను 1 గంటలో చెప్పేట, 1 గడియలో చెప్పేట ఆయన. అంటే మన లెక్కలో 1 గంట జ్ఞానం. చూడండి, అనంతమైన జ్ఞానం కేవలం భగవద్గీతలో ఉంది. భగవద్గీతలో ఇంతవరకు కూడాను అందరూ దాని వ్యాఖ్యానాలు రాస్తూనే ఉన్నారు. ఎంతోమంది ఆచార్యులు వచ్చారు, ఆయన చెప్పింది ఈయన ఖండిస్తూ, ఈయన చెప్పింది ఇలా కాదని ఈయన అన్నాడు. ఎవరు చెప్పింది ఇంతవరకు కూడా దాని పైసలు అవలా. అందరు చెప్పింది కరెక్టే, ఎవరిది తప్పేం అనడానికి వీల్లేదు. మళ్ళా ఏం శంకరాచార్య వారు తప్పు చెప్పారు అనడానికి వీల్లేదు, రామానుజాచార్య వారు తప్పు చెప్పారు అనడానికి. వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని ద్వారా
వచ్చిన వారు అందరూ కూడా ఆయా సందర్భానుసారం. ఈయన చెప్పిందే కరెక్ట్, అది కాదు అనడానికి లేదు. అది ఎందుకు కాకూడదు అనేది కూడా ఉంది. కాబట్టి ఇంతవరకు ఆయన అది దాన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు కేవలం అర్జునుడు మాత్రమే. ఆ గడియలో చెప్పేశాడు, ఆయనకు అర్థమైంది. మనకి జన్మజన్మలకైనా అది అర్థం కాదు. ఆచార్యులు ఎన్నో వ్యాఖ్యానాలు రాస్తూ ఉన్నారు. బైబిల్ కంటే, ఖురాన్ కంటే, ఇతరమైన గ్రంథాల కంటే కూడా భగవద్గీతను అసలు ఏముందని తెలుసుకోవడానికి చదివిన వాళ్ళే ఎక్కువ ప్రపంచంలో, అన్ని దేశాల్లోనూ. దానికి అది ఇంతవరకు కూడాను ఎవరికి ఎంత అంటుపెట్టిందో అంతే తప్ప, కానీ వాడి బుద్ధికి తగ్గట్టుగా ఇంతవరకు కూడాను దానికి ఇదమిత్తంగా ఇది కరెక్టు. రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు అందులో, తిలక్ మొదలైన వాళ్ళు ఉన్నారు, గాంధీ మొదలైన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరు చెప్పింది వాళ్ళు ఏ భావనలో చూశారో అందరికీ అది కరెక్టు, వాళ్ళకి అది అలా ఉపయోగించింది కూడాను. సమగ్ర జ్ఞానం ఇందులో పొందలేకపోయారు. అదేనండి భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానశక్తి అంతటి గొప్పది. ఇంతవరకు ఇదమిత్తంగా అంతుపట్టలేదు మహామహా ఆచార్యులకు. వాళ్ళే ఆచార్య రూపంలో వచ్చినప్పటికీ కూడా అది కృష్ణ భగవానులో ఉన్న జ్ఞానం, సమగ్రమైన జ్ఞాన సంపన్నుడైన. అలానే శక్తి, ఆయన శక్తి ఏడు వృషభాలని ఒక్కసారి ఆయన బంధించేసాడు. ఎవరు మిత్రవింద వివాహం చేసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు. పూతనని అంత బలాత్కరమైన పూతన 7 క్రోసులు భయంకరమైన రాక్షసుని కేవలం స్తన్యపానం ద్వారా తన శక్తిని, కేవలం స్తన్యపానం చేయుడనే దాని ద్వారా మత శక్తిని తన తోడేశాడు. అంత శక్తివంతుడు అవలేలగా. ఆయన బలవంతుడు. ఎంత బలవంతుడు! గోవర్ధన పర్వతాన్ని దహన చేశాడు. ఈ లోకంలో ఎవరైనా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా? దేవతల్లో కానీ ఇతర అవతారముల్లో కానీ. అందుకనే ఆయన సమగ్రంగా సాక్షాత్తు భగవంతుడని భాగవతం చెప్తోంది. కారణం అది. అదేమీ అందరూ బ్రజవాసులు అందరూ దాన్ని దర్శించారు. గోవర్ధన పర్వతానికి ఎత్తడం అనేది, అసలు ఆ ఆలోచన అనేది అది ఎలా ఎత్తాడు అనేది అది కేవలం భగవంతుడు మాత్రమే. ఎవరైనా ఒక పళ్ళబుట్టతోనో లేకపోతే ఏదైనా వస్తే ఒక అమ్మి వచ్చినప్పుడు ఆ బరువుని ఒకళ్ళు పట్టుకొని కాస్త అమ్మ కాస్త తల మీద పెట్టండి అయ్యా అంటుంది. అంటే ఒకళ్ళు లేపి కాస్త బుట్ట దించుకుంటుంది కాబట్టి, లేకపోతే బుట్ట దింపాలి. దింపేటప్పుడు ఎత్తేటప్పుడు ఎంతైనా మోస్తుంది, కానీ ఒకళ్ళు చెయ్యాలి దింపడానికో లేకపోతే నెత్తి మీద పెట్టడానికో. మరి ఆయన నెత్తి మీద ఎవరు పెట్టారండి? ఎవరు పెట్టగలరండి? అక్కడ బ్రజవాసులు అందరూ ఉన్నారు, నందయ్య సోదరులు ఉన్నారు. మరి ఎలా ఎత్తాడో తెలియదు వాళ్ళకి, మాయ కమ్మిందో తెలియదు. గోవర్ధన పర్వతాన్ని చిటికి మళ్ళీ ఏమైనా దాని మీద ఏమైనా వేసాడా అంటే చిటికిన వేల మీద, గోరు మీద మోపాడు ఆయన. అది ఎలా మోగింది, ఎలా ఆగింది? మన బుద్ధి అంతుపట్టదు. అది ఆయనకున్న బలం. మనం అనుకున్న బలం కాదు, దివ్యమైన బలం. అది బలం అనే అర్థం అసలు దానికి బలం అనే మాట చాలదు. అంటే అది దివ్యమైంది అనమాట. ఆ బలం అనే మాట మనం అనుకునే బలము, మనం అనుకునే శక్తి, మనం అనుకునే జ్ఞానము కాదు. అవన్నీ దివ్యమైన గుణాలు. పరాక్రమం. రుక్మిణీహరణం చేసేటప్పుడు ఏం చేశాడు?
రుక్మిణి రుక్మిణి యొక్క అంటే భీష్ముడి యొక్క సేన ఉంది అక్కడ, రుక్మిణీదేవిని కాపాడుతూ నాలుగు వైపులా. ఆమె బాడీ గార్డ్స్ ఉన్నారు ప్రసన్నగా అక్కడ. స్వయంవరానికి వాళ్ళందరూ కూడా ఆమెను చేజించుకోవాలని అందమైంది ఆమె లక్ష్మి కదా. శిశుపాలుడు లొట్టలేస్తూ ఉన్నాడు అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలని. వాడు తన సైన్యంతో వచ్చాడు. వాడు దుష్టుడు, వాడి వలన మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడాను దుర్యోధనుడు మొదలైన వాళ్ళందరూ సేనలు తారు, నీకెందుకు నా సేనలను కూడా తీసుకొస్తా అన్నాడు. ఆయనతో పాటు జరాసంధుడు వచ్చాడు, ఆయన సేనలతో ఆయన వచ్చాడు. ఆయన వాళ్ళే ఏదో ఒకళ్ళిద్దరితో రాలా, సేనలతో వచ్చారు వాళ్ళు. దుర్యోధనుని సేన, భీష్ముకునికి సేన, మరి శిశుపాలుని యొక్క సేన, దుర్యోధనుడి సేన, జరాసంధుడి సేన, ఒకళ్ళిద్దరు కాదు, ఇంకెవరెవరో ఉన్నారు. కొన్ని కోట్ల మంది సైన్యం మోహరింపబడి ఉంది చుట్టూరా. మరి కృష్ణ భగవాన్ రథం మీదే వచ్చాడు. రాకుండా మరి కృష్ణుడు వస్తాడేమో అని భయం వాళ్ళలో ఉంది. ఎందుకంటే కృష్ణుడు కూడాను వెళ్ళింది, నిమంత్రణం వెళ్ళింది, భీష్ముడు పంపించాడు. అయినా ఎప్పుడూ వీళ్ళకి కృష్ణుడు శత్రువు కాబట్టి కృష్ణ కృష్ణ అనుకుంటూ స్మరణం చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా నిరంతర కృష్ణ స్మరణం చేస్తూ ఉంటారు. ఆయన శత్రువుల ద్వారా కూడా స్మరణం చేస్తాడు, భక్తుల ద్వారానే కాకుండా. అందుకని దుర్యోధన ద్వారా భయం లేదు నాకు, శిశుపాల ద్వారా భయం లేదు, వీళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు వీడి ద్వారా భయం లేదు, వాళ్ళ ద్వారా భయం లేదు. కానీ వీళ్ళందరూ కూడా భయం ఏంటంటే కృష్ణుడి ద్వారా భయం. వీళ్ళందరూ కృష్ణుడు చావు దెబ్బలు తినవాళ్ళే అందరూ. అందుకని కృష్ణుడు అంటే ఎంత బేరాలు పెరిగినప్పటికీ కూడాను వీళ్ళకి భయం. కృష్ణుడు విడిపోస్తాడని ఓ రింగులాగా అందరూ సేనలన్నీ లక్షల మంది కోట్ల మంది సేనలతో రాజ్యం చుట్టూ ఉన్నారు. ఆ స్వయంవరం యొక్క మండపం చుట్టూ కూడా ఉన్నారు. ఆయన రథం మీద ఎలా వచ్చాడు? ఆయన ఏ దారిలో వచ్చాడు ఆలోచించండి మీరు. రథం ఎక్కడి దాకా రాగలుగుతుంది? కొంతవరకు రాగలుగుతుంది. ఆ యొక్క శివమందిరం పూజ చేయడానికి వచ్చింది. మరి వచ్చేటప్పటికల్లా ఆయన ఇటు నుంచి వచ్చాడో తెలియదు, చేయి పట్టుకున్నాడు. ఆమె ఆశ్చర్యపోయింది, ఆమె బిత్తచూపు చూస్తోంది కృష్ణుడు ఎటు వస్తాడా ఇటు వస్తాడా. లోపలంతా భయం భయంగా ఉంది. కాసేపట్లో నాకు మళ్ళా వివాహం, స్వయంవరానికి వెళ్తున్నాను, నేను కృష్ణుడు నన్ను వస్తానని మాట ఇచ్చాడు, ఇంతవరకు రాలేదు. లోపలంతా దిగులు, బాధ, భయం. ఎవడేమో ఎత్తుకుపోతాడేమో భయం కూడా ఉంది. దుష్టులందరూ ఉన్నారు, ఏదో వెకిల్ నవ్వులు నవ్వుతూ. కృష్ణుడు రాలేదు, వస్తానని మాట ఇచ్చాడు. చాలా టెన్షన్గా ఉంది ఆవిడ. మరి ఏమి రథం యొక్క శబ్దాలు వినపడతాయి, గుర్రముల యొక్క గిట్టాల శబ్దాలు వినపడతాయి. ఎవరికి వినపడలేదా? అందరూ స్థానువులే ఉండిపోయారు అంతే. వచ్చాడు, ఆయన పట్టుకున్నాడు, వచ్చారు, పోలే వెనకాల అందరూ వెళ్ళొచ్చు. వెనకాల పడి అందరూ కూడాను చోట్లై కూర్చున్నారు. ఎవరు ఏమీ చేయలేపారు. పోలే ఎవడో బాణమైనా తగలాలిగా ఆయనకి. పోలే ఆయన తగలపోతే రుక్మిణమ్మ గారికి రుక్మిణి తగలాలిగా. పోలే ఇద్దరికి తగలలేదు, చక్రానికి తగలాలిగా, పోలే ఏదో గుర్రానికి తగలాలిగా. మరి ఎవరివి ఏమీ తగలలేదు. పోలే ఒకళ్ళిద్దరు కోట్ల మంది ఉన్నారు సైన్యం, అందరూ అస్త్రశస్త్ర బలవంతులు. వాళ్ళందరూ కూడా మావుడు వాళ్ళేం మావురు వాళ్ళేం కాదు. వాళ్ళందరూ చాలా గొప్ప విలుకాండ్రులు, గొప్ప అన్ని విధాల శక్తి సంపన్నులు. కానీ భగవంతుడు ముందు చూడండి, వాళ్ళందరూ కూడా చవట్లై కూర్చున్నారు. అంత పరాక్రమవంతుడు, అంత వీర్య సంపన్నుడు భగవంతుడు అంటే. ఆయనది దివ్యమైనది ఆ వీర్యం. వీళ్ళందరిది కూడాను వీళ్ళందరూ ఆర్చించింది. ఆయన ఆర్చక్కల ఆయనకి స్వయంగా అక్కడ ఉన్నది ఆయనది.
ఐశ్వర్యం. సప్త క్రోసుల విస్తీర్ణం కలిగిన ద్వారకాపురిని సముద్రంలో ఒక 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 నైట్లో సంకల్ప మాత్రం చేత నిర్మించడం జరిగింది. బంగారపు భవనం, రత్న మాధుర్యం మాణిక్యముల ద్వారా తయారైంది ఆ భవనం. అంత భవనం సముద్రంలో తయారవడం సంకల్పం మాత్రం చేత, అది ఆయనకున్న ఐశ్వర్యం అండి. తేజస్సు, జ్ఞానము, శక్తి, బలము, ఐశ్వర్యము, పరాక్రమము, తేజస్సు, 6 అన్నమాట. ఎంత తేజోవంతుడు! దావానలాన్ని ఎవరైనా పానం చేయగలరా? దావానలం కార్చిచ్చు. కార్చిచ్చుకి లక్షణం ఏమిటంటే చెట్ల రాపిడికి ఆవిర్భవించి సృష్టిలోని వైచిత్రం అన్నమాట. అది 2 వైపులకి పాకుతుంది. ఇలాగా 2 వైపులకి ఇలా పాకుతుంది. ఇలా పైకి వెళ్ళడం కాదు, అది ఇక్కడి నుంచి ఇలా పాకి చుట్టూరా చుట్టుముడుతుంది. చుట్టూరా వస్తున్నది అన్న సంగతి మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియదు. ఒక చోట అది రగిలి అది ఇలా విడబడి ఇలా చుట్టూరా అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ కలుస్తుంది అనమాట. ఈ మధ్యలో ఉన్నవాడు ఇంక బయటికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. కార్చిచ్చు యొక్క లక్షణం అది. దావానలం అంటారు దాన్ని, దావానలం అంటారు. అందుకని దావానలం అంటే అంటూ అది క్షణంలో, మనం అనుకునే టైంలో కాదు, అది వెంటనే అలాగ వ్యాపించేస్తుంది. దావానంలో వ్యాపించుద్ది అంటారే, దావానంలో వ్యాపిస్తుంది. చుట్టూరా వ్యాపిస్తుంది, మధ్యలో ఖాళీ ఉంటుంది. మధ్యలో ఏ జంతువులున్నా, ఏ వన్యప్రాణులున్నా, ఏ మనుషులున్నా, ఏ గొల్లవారున్నా, ఏ ఆ కొమ్మలు అవి తీసుకొచ్చుకోవడానికి, ఎండిపోయిన కొమ్మలు వేరుకోవడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నా, అది ఎక్కడి నుంచి చుట్టుపెట్టి ఎక్కడికి వస్తుందో ఎవరికి తెలియదు. మధ్యలో పోవడమే, ఇంకా బయటికి వెళ్ళే ప్రసక్తి లేదు. ఇంకా దాని నుండి బయటపడే లేదు. కానీ గోవులు గోపాలన్నీ కూడాను ఆ కార్చిచ్చులు చిక్కుకుపోయిపోయాయి. అరే వాళ్ళందరినీ కూడాను ఆర్తనాదం చేశాడు. వాళ్ళకి తెలియకుండానే భగవంతుడు ఎక్కడో ఉన్నాడు, వాళ్ళేమందులు చిక్కుకుపోయారు. వాళ్ళకి తెలియకుండానే ఆటోమేటిక్గా అవన్నీ దావాన పాలన, 2 సార్లు దావాన పాలన చేశాడు ఆయన. సరే భండారి లీలలో, సరే బృందావనంలో దావానాన్ని తాగేశాడు ఆయన. దావానాన్ని పానం, అసలు దావానాన్ని పానం చేయగలమా? అగ్నిపానం చేయడం ఏంటి అసలు? ఎక్కడైనా అసలు ఎలా కుదురుతుంది అది? అగ్నిని పానం చేయడం అనేది ఎలా కుదురుతుంది? అది అది భగవంతుడికి చెల్లింది. కాబట్టి భగవంతుడు అనే మాట. ఈ లక్షణాలు, ఈ గుణాలు, ఈ శక్తి, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా, భగవంతుడు అన్నారు. అది మనం ఏ కృష్ణుడిని ఆరాధన చేస్తున్నామో ఆయన కృష్ణుడు ఎంత శక్తివంతుడో, ఆయన తలుచుకుంటే మనం రక్షించలేడా? కానీ ఆశ్రయించాలి ఆయన్ని. ఇన్ని విధములుగా ఎందుకు తెలుసుకోవడము అంటే, మనం ఆరాధించే కృష్ణుడు ఎంత గొప్పవాడు అన్న విషయాన్ని, ఎంత మహత్ కలిగినవాడు, ఎంత మహత్ కలిగినవాడు అన్న సంగతి మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు చెప్పుకున్న విషయం? అదండి. భగవంతుని యొక్క
లీలలు కానీ గుణములు కానీ ఇవన్నీ కూడాను మన తరింపచేస్తాయి. ఏది పెడితే అది భగవంతుడు అనడానికి వీల్లేదు. అందుకనే అప్పుడు ఏమవుతోంది, భగవత్ శబ్దానికి అపవాదం వస్తోంది. అనకూడదు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అని మన భగవద్గీత అనడంలో ఉద్దేశం అది. భగవంతుడు చెప్పిన గీత అది. ఇక కృష్ణుడు భగవంతుడిని చెప్పక్కల్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు, నేను ఒక్కడనే భగవంతుని సంగతి. ఆయన అహం భర్త ప్రభురేవచ్చ అని ఆయన చెప్పి ఆయన వేలు తరవేపు చూపించి ఆయన అంతమంది మధ్యలో ఆయన చెప్పేశాడు ఆటోమేటిక్గా. కేవలం ఉపలక్షణంగా నిమిత్త మాత్రంగా అర్జునుడిని పెట్టుకొని లోకానికి అందరికీ కూడాను ఆయన వంటగదిలో చెప్పలేదు, బ్యాటిల్ ఫీల్డ్లో చెప్పాడు, అందరి సమక్షంలో చెప్పాడు. కానీ ఎవరికి అర్థం కాలేదు. గడియలో మొత్తం జ్ఞానవంత ఉపదేశం అయిపోయింది. ఆ క్షణంలోనే దుర్యోధనంతటా కూడాను మన అర్జునుడు దాన్ని ఆకలింప చేసుకోకున్నాడు. ఆయన అంతటవాడు. ఆయన నరనారాయణ స్వరూపులు కదా. అర్జునుడు కూడా అంత గొప్పవాడు, సమర్థుడు. అదండి వేదధ్వని దివ్యమైనది, భగవంతుని నుండి వచ్చినది, అపురుషేయమైనదని చెప్తారు. అందుకని అపురుషేయం వేదం. వింటుంటే చాలా ఆనందాన్ని, ఎంతో సుఖాన్ని, తృప్తిని, శాంతిని కలంగానే మనకు కలుగుతుంది. అందుకని ఏం చెబుతున్నారు, భూసురు సమాజ బ్రాజత బూరి భంగి వేదధ్వని సుమధుర హృది మోదు బరాయ్. సుమధురమైన ఆ ధ్వని అంతా కూడాను హృదయ మోద బరాయ్, హృదయం అంతా కూడా ఆనందంతో నిండిపోయింది రండి. ఆ వినేవాళ్ళందరి హృదయాలు కూడా వేదధ్వనితో. సూతులు, మాగధులు, వందులు రచనలు చేసి చక్కగా ఆయన చరిత్రని గానం చేస్తూ ఉన్నారు. అసువుగా అందరూ చెప్పేస్తూ ఉన్నారు. శ్రవణ పతగత జగత చిత్తహరై. అవన్నీ వింటూ ఉండే వాళ్ళ యొక్క చిత్తం హరింపబడుతోందట. ఆయన యొక్క చరిత్రని వాళ్ళందరూ గానం చేస్తూ ఉంటే జగద్వాసుల యొక్క చిత్తమంతా కూడాను ఎంతో మనసు హరిస్తోందంటే అర్థమైంది. మనసు చాలా దాని మీద లగ్నమైంది. లోకమంతా కూడాను లోకం మర్చిపోయేలాగా ఉంది ఆయన చరిత్ర వాళ్ళు గానం చేస్తూ ఉంటే. వాదక మృదంగాది వాద్యో ప్రభేదో బని ధా ధా ధిలంగ ధిక్ తక్ ధిన్నినా. వాదకులు మృదంగాది వాద్యాలను వాయిస్తూ ఉంటే విభిన్న ప్రభేదములతో బని దాదా తిలింగ్ తక్థినా అని విభిన్న ప్రకారములుగా వాళ్ళు వాదన చేస్తూ ఆనందాన్ని కలగజేస్తూ ఉన్నారు. గాయత సుచంద గుణిగను నటతు నట్ట ఉదగట తై 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 దాని తగ్గట్టుగా గానం చేస్తూ ఉన్నారు. గానం తగ్గట్టుగా నాట్యం చేస్తూ ఉన్నారు. మృదంగం వాయిస్తూ ఉన్నారు. ఇవన్నీ ఒకదానికి ఒక తగ్గట్టుగా వాళ్ళందరూ కూడా అన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. పులక కుల వలిత ఉత్సాహమై మిశ్రవర వితరీ బహుద్రవ్యో యాచక్ స్వలతోషై. పులకాంకితమైన దేహములు కలిగిన వాళ్ళు అయ్యారు. చాలా ఉత్సాహంతో జగన్నామేశ్వర వారు వాళ్ళందరికీ కూడాను ఎవరెవరికి ఎలా సన్మానం చేయాలో అక్కడ పాల్గొన్న వాళ్ళందరికీ కూడాను భూవిధమైన ద్రవ్యాలన్నింటినీ కూడాను
ఇచ్చి వాళ్ళని తృప్తిపరిచారు. యాచకులు ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడాను తృప్తిపరిచారండి. మనం అందరికీ పెడుతూ ఉంటాం, ధనవంతులైన వాళ్ళకి వాళ్ళందరూ కూడా కుక్కలు వస్తే తెరవేస్తూ ఉంటాం. శాస్త్రం ఏం చెబుతుందో తెలిసినా అండి, కుక్కలకి పెట్టమని ప్రత్యేకంగా చెప్పింది. ఆవుకు పెట్టమని చెప్పిందో లేదో ఏమో కానీ కుక్కలకి పెట్టమని చెప్పింది శాస్త్రం. ఉత్సవం జరిగినప్పుడు కుక్కలకి పెట్టాలట. అది అందరికి పెట్టి ఎవరు వచ్చినా కూడా కాదనకుండా పెట్టాలి. ఎవడైనా అక్కడ వచ్చినవాడు లేదు అని బాధపడి వెళ్తే వాడు సంపూర్ణమైనట్టు కాదు. ఆ విఐపీలు పెట్టుకోవడమో, లేకపోతే డబ్బులు ఇచ్చినాడికి పెట్టుకోవడమో, మొహం చూసి పెట్టుకోవడమో, ఇవన్నీ ఉంటే అక్కడ ఆ ఉత్సవం సరైనది కాదు. తినడానికి వచ్చాడు అనుకోవడమో, ఆ డబ్బులు వచ్చాడు అనుకోవడమో, గుడికి ఎప్పుడు రాడు వాడు భోజనం చేయడానికి వచ్చాడు అనుకోవడమో, ఈ బుద్ధులన్నీ వాడుకుంటే ఉండొచ్చు, పెట్టేవాడికి ఉండకూడదు, గుళ్ళో వాడే ఉండకూడదు. నువ్వు ఉత్సవం చేస్తున్నావు, ఉత్సవానికి ముందు అతిథుల కంటే కుక్కలు ముందు వస్తాయి. నువ్వు కుక్కలకి పెట్టాలి. అంతా అయిన తర్వాత కుక్కలు కూడా నీ లిస్టులో ఒకటి ఉత్సవం జరిగినప్పుడు కుక్కలు తెరవేస్తూ ఉంటాం మనం. అవి ఎంగిలాకున్న తింటూ ఉంటాయి. మిగిలిన కుక్కలు కూడా పెట్టాం, దాచుకొని మన తినడమో లేకపోతే క్యారేజీలు సర్దుకొని దూరంగా వెళ్ళిన వాళ్ళు పట్టుకెళ్ళడమో చేస్తూ ఉంటారు. కుక్కల్ని మన లిస్టులోనే ఉండరు, మన దృష్టిలో ఉండరు, లిస్టులో ఉండరు. కానీ శాస్త్రం లిస్టులో యాచకుల్ని కుక్కల్ని కూడా లిస్టులో పెట్టింది. నరహరికి బణవో స్వభా భూరి నిరకి సురగన్ మగన మగన జయ జయ సగణ ఘోషై. ఆకాశం నుండి కూడాను దేవతలందరూ కూడాను జయధ్వనిస్తూ ఉన్నారట. నరహరి వారు స్వామిని దర్శిస్తూ గానం చేస్తున్నాడు. నరచక్రవర్తి ఠాకూర్ గానాన్ని రచించారు. వాంఛాకృపాసింధు విజయపత్తానం పవనభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. టైం చాలా అయిపోయింది, నేను టైం చూసుకోలేకపోయాను. వాంఛాకృపాసింధు విజయపత్తానం పవన వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. రేపు ఉదయం 7 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు కూడా ప్రేమ భక్తి చంద్ర గురించి చెప్పుకుంటాం. ఆల్రెడీ నేను మెసేజ్ పెట్టాను, మీరు అందరూ కూడా మెసేజ్ చూసి ఉండొచ్చు. పొద్దున్నే కరెక్ట్గా 7 గంటల నుండి 7 గంటలకు మీరందరూ కూడాను మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని ఉపయోగించుకోండి. వంచాకృపాసింధు విజయపత్తానం పవన వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరిహరాయ నమః. కృష్ణాయ యాదవాయ నమః. యాదవాయ మాధవాయ కేశవాయ నమః. గోపా